Hi, Namaste and Adab, and Assalamu alaikum. And this is Faramina Khan on YouTube, on Insta, on Facebook. میں آج آپ کے لیے کچھ ایسی بات لائی ہوں جو کہ آج میں اتنے دنوں کے بعد میرا ڈی ایم سر سے سامنا ہوا، اور دور سے میرا سنگم سر جو ہیں، کپتان سر، ان سے بھی سامنا ہوا ہے. And he's so cute and so nice and he's very charming، بالکل ہمارے برجیش سر کی طرح. اور برجیش سر اس سے بھی آج میں نے دیکھا، وہ نکل گئے تھے، لیکن وہ بیک سائڈ تھی ان کی، بیک سائڈ سے انہیں پہچان گئی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ پائے. آج میں کوٹ گئی تھی تو وہاں میں نے ان کو دیکھا، لیکن میں سامنے سے نہیں دیکھ پائی، ان کی بیک سائڈ تھی. فی الحال یہ سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، جو کہ آج میں ڈی ایم سر کے کیبن میں اتنے دنوں کے بعد گئی، جو کہ ڈی ایم سر سے میرا سامنا ہوا. میں بجلی کے جو میٹرز ہیں ان کی اپلیکیشن لے کر گئی تھی. میں لوگ اتنے پریشان ہیں اس سے، جو اسمارٹ میٹرز جو چلے ہیں اتنے پریشان ہیں. کسی کا 2500 آ رہا ہے، کسی کا 3000 آ رہا ہے، کسی کا 5000 آ رہا ہے، مطلب ایکسیڈ کر رہے ہیں بل. تو لوگ اس کے چلتے ہوئے جو غریب انسان ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. کوئی پوائزن کھا لے رہا ہے، کوئی گلا کاٹ لے رہا ہے، کوئی نس کاٹ لے رہا ہے. اس طرح کی وارداتیں اس میٹرز کو لے کر ہو رہی ہیں. تو آج جب میں نے اپلیکیشن جب ڈی ایم سر کے آگے بڑھائی تو انہوں نے سائن پہلے دیکھا، انہوں نے لکھ کے یہ دے دیا کہ یہ میٹرز نہیں چینج کرے جائیں گے. کیوں نہیں کرے جائیں گے؟ میں سرکار سے پوچھتی ہوں کیوں نہیں کرے جائیں گے؟ غریب مڈل کلاس لوگوں کا مرنا پسند ہے آپ لوگوں کو، کہ جانے دے رہے ہیں سب ہیں، اور میٹرز نہیں بدلے جائیں گے. کیوں نہیں بدلے جائیں گے؟ میں سرکار سے نویدن کرتی ہوں، اور یوگی جی آپ سے بھی کرتی ہوں. میں ان سب غریب مڈل کلاس والوں کے لیے، سب کے لیے آپ سے نویدن کرتی ہوں، آپ سب ادھیکاریوں سے، جتنے بھی بڑے بڑے کمشنر سر آپ، اور جتنے بھی لوگ مجھے واچ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں میری اس اسپیچ کو شیئر کیا جائے اور میری بات یوگی جی تک پہنچے، تاکہ ان غریبوں کو تھوڑی سی راحت ملے، اور یہ میٹرز جو اسمارٹ لگے ہوئے ہیں ان کو بدل کر وہی پرانے والے میٹرز لگائے جائیں، کیونکہ یہ سب کی موتوں کی وجہ بن رہے ہیں یہ نئے میٹر جو ہیں. اور لہٰذا میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتی ہوں، جہاں جہاں بھی میری ویڈیو دیکھی جائے، مجھے دیکھیے کوئی لائکس نہیں چاہیے. لوگ مجھے بولتے ہیں کہ مجھے لائکس ملنے چاہیے، مطلب میری ویڈیو کو لوگ جاہل ہیں نا تو پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ میں مطلب کی اور قاعدے کی اسپیچ دیتی ہوں، اس لیے. بٹ مجھے کوئی غم نہیں ہے، آپ لوگ مجھے لائک دیں نہ دیں کوئی دقت نہیں. اور مجھے بس یہ ہے کہ اگر میں، کیونکہ اسپیچ جو دیتی ہوں وہ دیتی ہوں کام کے اکارڈنگ، جس سے کہ لوگوں کو آرام ملے. اور لہٰذا میں اس بات کا خلاصہ کر رہی ہوں کہ آج جب میں ڈی ایم سر کے کیبن میں گئی تو انہوں نے ترنت یہ کہہ دیا کہ اسمارٹ میٹرز نہیں بدلے جائیں گے. کیوں نہیں بدلے جائیں گے؟ یہ میں ان سے سوال کرتی، لیکن ہم نے کہا چلو بڑے ادھیکاری ہیں، ہوگا چھوڑو. لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں سوشل میڈیا کے مادھیم سے یہ بات سب کو بتاؤں گی، ہر ادھیکاری کو بتاؤں گی کہ دیکھیے یہ اسمارٹ میٹرز جو ہیں یہ لوگوں کی موتوں کی وجہ بن رہا ہے. تو لہٰذا میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتی ہوں کہ اسمارٹ میٹرز ہٹا کے ضلع شاہجہان پور میں وہی پرانے والے میٹر جو ہیں قائم کیے جائیں، جس سے کہ عام جنتا، جتنی بھی غریب لوگ ہیں، ان کو تھوڑی سی راحت ملے. لہٰذا میں فرامینا خان ضلع شاہجہان پور سے ہوں، اور میں ایک سوشل ورکر ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی ادھیکاری میری بات میں مجھے سمان دے اور
सिंघम सर से तो मैं अभी मिली नहीं हूँ, बस आज दूर से मैंने देखा है उन्हें। और मैं अपने खुशख्वाब दोस्त हैं जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपनी दुआओं से, अपनी अच्छाई से मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है कि मैं लोगों में जानी जा रही हूँ, ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट में मैं जानी जा रही हूँ। और मैं अपने सबसे प्यारे, सबसे क्यूट दोस्त, जिसे मैं ज़िंदगी में हमेशा चाहूँगी कि वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, क्योंकि आज जो कुछ भी मुझे मिला है, जो सम्मान, जो इज़्ज़त मुझे मिली है, वो उसी की वजह से मिली है, क्योंकि वो एक मेरा बहुत ही स्पेशल एंड ही इज़ सो क्यूट एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। वो बहुत अच्छा है, उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। लिहाजा मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ, जितने भी लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, लिहाजा जितने भी अधिकारी, जितने भी नेता मंत्री लोग, योगी जी ख़ास स्पेशली आपको मैं बोल रही हूँ, ये मेरी आज जो मैंने एप्लीकेशंस जो डाली हैं, आपको भी डाली है योगी जी, तो मैं चाहती हूँ मेरी स्पीच आप तक पहुँचे और ये स्मार्ट मीटर्स उतरवा के जो जो पुराने वाले मीटर्स हैं वो लगाए जाएं। और ये जो डीएम सर ने आज डंके की चोट पर ये कहा है कि स्मार्ट मीटर्स नहीं बदले जाएंगे, तो लिहाजा मैं इसी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह पर ये बात कही कि स्मार्ट मीटर्स किसी भी हाल में नहीं बदले जाएंगे। लेकिन अगर आप बड़े बड़े अधिकारी लोग चाहेंगे, जितने भी डीएम सर से जो ऊपर हैं, अगर आप लोग चाहेंगे, योगी जी अगर आप चाहेंगे, तो गरीबों को राहत मिल सकती है। वैसे भी आपने जो है गरीबों के लिए काफ़ी सहूलियातें की हैं और मैं जानती हूँ अच्छी तरह। और बस मैं इतना आपसे गुजारिश कर रही हूँ बार बार हाथ जोड़कर कि ये स्मार्ट मीटर्स जल्दी से जल्दी बदले जाएं। और एक लड़की है, मुझे अभी इसका नाम नहीं आ रहा है, उसकी अभी मैं सोचती हूँ कि उसका स्पीच मैं कल बनाऊँ। तो उसका जैसे मामला ये है कि उसकी 5 साल पहले शादी हुई थी और 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसका एक बेबी भी है, छोटी सी बेटी है उसकी। लेकिन उसके पापा मम्मी ने, इकलौती औलाद थी वो, मतलब इकलौती लड़की थी, तो उसके पापा मम्मी ने उसको जहेज़ बहुत दिया है, बहुत दुनिया की हर चीज़ दी है और उसे 4 व्हीलर भी दिया है। तो कहने का मोटिव ये है, 4 व्हीलर देने के बाद भी उनका जो हस्बैंड है, उसने एक बीवी के रहते तलाक भी नहीं दी और दूसरी को शादी करके ले आया, और उसका पहले से ही बाहर चक्कर चल रहा था। तो लिहाजा मैं चाहूँगी कि उसका जहेज़ का सामान उसको वापस दिलवाया जाए, क्योंकि देखिए इंसान, गरीब इंसान जो होता है, वो कोर्ट कचहरी जवानी से शुरू करता है, तो उसकी कोर्ट कचहरी जो है बुढ़ापे में जाके ख़त्म होती है। तो लिहाजा उसका मामला ज़्यादा ना खींचा जाए और उसका सामान उसको बाइज़्ज़त वापस दिलाया जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़रामीना ख़ान, ज़िला शाहजहांपुर से। और जाते जाते एक बात और कहूँगी कि मेरे होमगार्ड, जो प्यारे प्यारे होमगार्ड भैया हैं, उनके लिए जगह जगह कैबिन्स के इंतज़ामात कराए जाएं, क्योंकि वो लोग भी भाई एक इंसान है, कोई भेड़ बकरी तो है नहीं। ये जो हमेशा खड़े रहते हैं खाना खाने के लिए, इंसान बैठता तो है, अब जैसे मैं ही बैठ के खाना खाती हूँ। तो लिहाजा मैं आप लोगों से यही गुजारिश हाथ जोड़ के, फिर से एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि उनके लिए भी कैबिन्स के इंतज़ाम किए जाएँ जगह जगह। एंड दैट्स इट। एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़रामीना ख़ान, ज़िला शाहजहांपुर से। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।